السلام علیکم پیارے ویورز۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ درود بھیجتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے، آمین۔ آپ سب دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ہم اپنے کام کو کس طرح مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ نسوخ کی توبہ کا واقعہ۔ ایک مرد جو عورت بن کر عورتوں کے حمام میں عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا، دراصل نسوح ایک عورت نما مرد تھا جس کا ظاہری حلیہ نین نقش عورتوں کی طرز کے تھے، باریک اور شیریں آواز، چہرہ بغیر داڑھی کے، نین نقش اور نزاکت ہو بہو عورتوں والی۔ اس نے اپنے ظاہری حسن جو کہ عورتوں جیسا تھا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں کے حمام میں ملازمت اختیار کر رکھی تھی۔ عورتوں کو وہ وہاں مساج کیا کرتا تھا، لیکن دیکھنے والا کسی صورت یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ نسوح ایک عورت نہیں مرد ہے، وہ بالکل عورتوں کی مثل تھا۔ اب اس نے اس کام کو ذریعہ معاش بھی بنایا ہوا تھا اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے عورتوں کو مساج بھی کیا کرتا تھا۔ بارہا اس کے ضمیر نے اس کو ملامت بھی کی اور اس نے اللہ کے ڈر سے توبہ بھی کی، لیکن ہر بار وہ اپنی توبہ توڑ دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت کی بیٹی شہزادی اس حمام میں مساج کے لیے آ گئی۔ مساج کے دوران اس کی انگوٹھی یا ہار کا ایک ہیرا گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا، اس حمام میں جتنے لوگ ہیں سب کی تلاشی لی جائے گی۔ اب نسوح نے اپنا راز آشکار ہونے کے ڈر سے خود کو ایک الماری میں بند کر لیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آج تو اس کا راز دنیا پر آشکار ہو کے رہے گا، اور باہر سے آوازیں بھی لگ رہی تھی کہ نسوح کہاں ہے، نسوح کو ڈھونڈو۔ جب نسوح کی تلاشی لی جانی تھی تو اس کا راز آشکار ہو جانا تھا کہ وہ ایک عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ اسی وقت نسوح نے سچے دل سے اپنے رب کو پکار لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ، آج میرا پردہ رکھ لے، میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس حمام میں اور اس طرح کے کام میں دخل نہیں دوں گا۔ نسوح کے توبہ کرنے کی دیر تھی کہ باہر سے کسی باندی کے بولنے کی آواز آئی کہ نسوح کو چھوڑو، شہزادی کا ہیرا مل گیا ہے۔ نسوح نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس روز جب وہ گھر گیا تو اس نے خود سے عہد کر لیا کہ اب وہ اس حمام میں نہیں جائے گا۔ لیکن جب وہ چند دن حمام پر نہیں گیا تو شہر کی رئیس خواتین جو اس سے مساج کرواتی تھی، اس کی مستقل گاہک تھی، انہوں نے اسے پیغام بھیجنے شروع کر دیے کہ تم حمام میں ملازمت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو نسوح نے اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ اب اگر میں اس شہر میں مزید رہا تو میں اپنی توبہ توڑ بیٹھوں گا۔ تب اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر کسی ویرانے میں جا کر رہے گا جہاں کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ پھر نسوح نے ایسا ہی کیا، وہ دور کسی ویرانے میں جا کر آباد ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایک گائے کو وہاں سے گزرتے دیکھا جو کہ لگتا تھا کہ کسی ریوڑ سے بچھڑ گئی ہے۔ اس نے اس گائے کو یہ سوچ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کا مالک ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو اس کے حوالے کر دے گا۔ کچھ دن گزر گئے، گائے کا مالک تو نہ آیا، مگر ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ نسوح کو دیکھا تو پانی کی فرمائش کی کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔
नसूह के पास पानी तो था नहीं, इसने इसी गाय का दूध निकाल कर उन्हें पेश कर दिया, जिससे काफले वालों ने अपनी प्यास बुझाई और इसका शुक्रिया अदा किया और जाते हुए अच्छे खासे इनाम से नवाजा। नसूह ने ये सोचकर कि इस रास्ते से काफले गुजरते हैं और पानी की भी किल्लत है, तो इसने इनाम में मिलने वाली रकम से वहाँ एक पानी का कुआं खुदवा दिया। वक़्त गुजरता रहा, कुएं की वजह से तिजारती काफलों ने वहाँ पड़ाव डालना शुरू कर दिया और देखते देखते कुछ ही अरसा में वहाँ एक बस्ती आबाद हो गई। बस्ती में आबाद होने वाले सब लोग नसूह की दरिया दिली, सखावत और इखलाक से बहुत मुतासर थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे और मामले में नसूह को बावर करवाया करते थे कि आप हमारे मोतबर हो, हमारे सरदार हो। वक़्त गुजरता गया और नसूह की दरिया दिली और सखावत का शोहरा दूर दराज शहरों तक होने लगा। करते करते बात वक़्त के बादशाह तक पहुंच गई कि फ़लाँ इलाके में नसूह नामी शख्स है, बहुत सखी है, नेक है। तो बादशाह ने अपने वज़ीरों से नसूह से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर ने नसूह को बादशाह का ये पैगाम पहुंचाया तो नसूह ने ये सोचकर मिलने से इनकार कर दिया कि कहीं मेरा राज फाश ना हो जाए। जब बादशाह ने नसूह का ये जवाब सुना तो वो इसकी बेनियाजी से और भी मुतासिर हुआ। बादशाह ने इरादा किया कि ऐसे नेक और अल्लाह वाले शख्स से मुलाकात के लिए खुद इसके पास जाएगा। बादशाह ने रख्ते सफ़र बांधा। उधर अल्लाह ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर लो, और फिर बादशाह रास्ते में ही वफात पा गया। बादशाह के वज़ीरों ने अब फैसला किया कि चूँकि बादशाह नसूह की बहुत इज्जत करता था और नसूह बादशाह के बाद सबसे मोतबर भी जाना जाता था, तो हम उसे ही अपना बादशाह बनाएंगे। और बिलाखिर नसूह को बादशाह बना दिया गया। नसूह ने बादशाह बनते ही अदलो इंसाफ का बोलबाला कर दिया। कोई भूखा न रहा, कोई साइल न रहा। एक दिन अचानक एक अजनबी शख्स बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, बादशाह सलामत, मेरी एक गाय फलां इलाके में गुम हो गई थी। नसूह ने कहा कि मेरे पास वो गाय अमानत थी और आज मैं जो कुछ हूँ वो इसी गाय की बदौलत हूँ। मैं तुम्हें अपने ख़जाने में से आधा ख़जाना इस गाय के बदले में देता हूँ। इसी वक्त वो इंसान कहने लगा, मैं अपने रब के हुक्म से कलाम करता हूँ और ना वो गाय कोई जानवर थी और ना मैं कोई इंसान हूँ। वो गाय भी और मैं भी खुदा ताला का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। और दोनों फरिश्ते नसूह की तौबा को परखने के लिए आए थे। और नसूह, तुम्हें मुबारक हो, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब ठहरे। अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया है, कुर्बान जाऊँ। एक वो शख्स नसूह जो हराम तरीके से रोज़ी कमाया करता था और हराम तरीके से अपने नफ्स की ख्वाहिश की तस्कीन किया करता था, आज बादशाह के तख्त पर बैठा है, शहजादियों के साथ शादी हो चुकी है। ये सब एक सच्ची तौबा करने का सिला था जो अल्लाह ने नसूह को दिया। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, जिसके बाद हम किसी गुनाह की तरफ मुड़ के भी ना देखें और इस पर इस्तकामत भी अता फरमाए। आमीन। उर्दू A1 के नाजरीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आपको हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।